करू पुढचा पॉइंट आपण बघतोय रिप्रेझेंटेशन ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ मॉलिक्युल्स. हा पार्ट आपण 11वी मध्ये पण गेल्या वर्षी शिकलेला आहोतच की 3 डायमेन्शनल मॉलिक्युल आपल्याला माहिती आहे इन अल्किल हॅलाइड्स. हियर फॉर एक्झाम्पल इन मिथिल क्लोराइड carbon atom is attached to 3 hydrogen atom and 1 chlorine atom. So therefore there are 2 representations possible to here denote the configuration of molecule. One is here called as Fischer projection formula. In Fischer projection formula, here the main carbon chain that is represented in the form of a vertical line, and the carbon atom present at the middle, they are represented by a horizontal line which crosses the vertical line. And here, for example, if we have to represent here lactic acid, then lactic acid can be represented like this. So here the bonds which are present horizontal, they are above the plane of the paper, and the line bonds which are vertical, they are below the line of the paper. Here again, if this formula we have to convert it into Wedge formula, then like this we can represent this formula. So here the bond which are represented by solid wedge, they are above the plane, and the bond which are represented by dotted line, they are below the plane of the paper. So this is one type of formula, Fischer projection formula. According to Fischer projection formula again, we can represent glucose molecule as glucose here. Molecular formula of glucose is C6H12O6. Glucose contains 6 carbon atom. First carbon atom is aldehyde group, and here then second carbon atom, third carbon atom, fourth, fifth, and sixth there is CH2OH. And remaining here, so the line, horizontal line where crosses to vertical line, that represents carbon atom, and then we can represent the other atoms attached to that carbon atom. So like this we can represent glucose molecular structure formula of glucose by using Fischer projection formula. Then the second method to represent three-dimensional structure on paper, that is here wedge formula. So in wedge formula, for example, in case of methane, carbon is present at the center, and the bond which are present on the paper, they are represented by normal line. So these atoms, they are present on the paper. The bond which is represented by a solid wedge, that is a bold line, that will indicate the bond above the plane of the paper, and here a dotted line or here a breaking line, that will represent a bond below the plane of the paper. So like this we can represent the structure. So lactic acid can be represented by wedge formula in the form, for example, if COOH and here CH3, they are on the paper. Here OH group, for example, above the plane, and here H below the plane. So like this we can represent the molecules, three-dimensional molecule on paper by considering Fischer projection formula and wedge formula. Now, let us study chemical properties of alkyl halides. Chemical properties. Here we have to study alkyl halides. They will undergo here nucleophilic substitution reaction. The first part of reaction shown by alkyl halides,
that is nucleophilic substitution reaction. They are called as SN reaction. So now let us first consider what is meaning of nucleophilic substitution reaction. Consider a simple reaction. Here RH, that is alkyl halide, on treatment with any alkali. For example, here OH minus NaOH or KOH, actually NaOH or KOH. Here this X minus is replaced by OH. There is formation of alcohol and X minus is removed. So here in alkyl halide, in RH, X is more electron negative than carbon atom, that is alkyl group. So it will pull share pair of electron towards itself, showing here minus effect, and therefore a delta minus charge, partial negative charges that will present on hydrogen atom, giving delta positive charge on alkyl group. So this bond will become more polar, and therefore as the bond is polar, here halogen, when this reaction will proceed further, then R, there is positive charge created on carbon after breaking of the bond, and halogen that will carry a negative charge. Hence, here carbocation is formed in this reaction by carrying a positive charge, and halogen atom that is here departed in the form of an N, and therefore it is called as a leaving group. Leaving group. And hence, as one nucleophile is substituted by other nucleophile, X is replaced by OH. Therefore, the reaction is called as nucleophilic substitution reaction. In such SN reaction, there are here two ways. Substitution nucleophilic or nucleophilic substitution reaction, there are two ways. Here in which the bond breaking it, here first in RH, if OH minus that will attack on RH, there are two ways. There is simultaneously formation and breaking and formation of here OH bond, or for example if this one is methyl group, or R that will carry a positive charge giving partial negative charge on the two halogen atoms. This is the one property. कार्बन ला इतर हायड्रोजन असतील किंवा इतर अल्किल ग्रुप अटॅच असतील, ही एक पॉसिबिलिटी आहे. आणि दुसरी पॉसिबिलिटी आपण बघतोय ज्यावेळी OH मायनस अटॅक करेल. सो इफ हियर R plus is formed, that is here carbon carrying positive charge, this carbocation is formed and X minus is departed already in the reaction, and then OH minus ion will attack on this carbocation to form corresponding alcohol. So there is one path in which there is simultaneous bond breaking and bond formation, and in other path the carbon halogen bond that will break first, and then OH will attack, OH minus will attack on the carbocation. Now let us see how this path carried out and which factors will decide this. So here, as in case of here alkyl halides, tertiary alkyl halides, they are easily replaced. OH can be, X can be easily replaced from tertiary alkyl halide, then secondary, then here primary alkyl halides, and again in case of here iodides, iodine that is replaced easily, then here bromine, and then here chlorine. So iodine minus, I minus is considered as a best leaving group in case of here halides. आपण काय करतोय, atomic size आयोडीनचं मोठे असल्यामुळे कार्बन आणि आयोडीन मध्ये बॉन्ड लेंथ जास्त आहे, बॉन्ड लेंथ जास्त असल्यामुळे बॉन्ड वीक बॉन्ड आहे. सो दॅट वीक बॉन्ड विल इझिली ब्रोकन डाउन इन प्रेझेन्स ऑफ हियर OH मायनस. ज्यावेळी आपण हे कंपाऊंड ट्रीट करतो ऍक्विस NH बरोबर, त्यावेळी तो बॉन्ड इझिली ब्रेक होईल, म्हणजे RCl पेक्षा RI इझिली ब्रेक होईल, आणि त्याच्यामुळे आयोडीनला आपण काय म्हणतो, लिव्हिंग ग्रुप म्हणतो. लिव्हिंग ग्रुप याला आपण काय म्हणतात, तर रिएक्शन मध्ये X मायनस आणि निघून जाणार आहे, म्हणून त्याला आपण इथं लिव्हिंग ग्रुप असं म्हणतो. आता आपण डिटेल मध्ये बघूया कशा पद्धतीने त्या मेकॅनिझम रिएक्शनचे चालतात. त्याचे दोन टाइप्स आहेत एसएन रिएक्शनचे. वन इज कॉल्ड एज हियर SN2 reaction, that is second order reaction, and the second one is here first order reaction, that is SN1 reaction. Next main point here, mechanism of
SN2 reaction. Consider here a chemical reaction in which methyl bromide that will react with hydroxyl ion present in here aqueous NaOH or aqueous KOH. So there is reaction between these two. There is formation of alcohol and bromide ion is removed. So here we can say it as a weaker nucleophile Br minus is replaced by stronger nucleophile OH. Therefore, this reaction is called a substitution nucleophilic reaction. Then let us see why this reaction is called a second order reaction. So here kinetic studies shows that rate of this reaction is directly proportional to here concentration of both the reactant, molar concentration of methyl bromide and molar concentration of here OH minus, and that is concentration of alkali. So here as the rate will depends upon these two, if K is the proportionality constant, then rate depends upon concentration of molar concentration of both the reactant, and as rate depends upon concentration of both the reactant, it is called as bimolecular or second order reaction. Then let us actual mechanism, how the reaction actually proceeds. So actually this is only one step reaction. As mechanism is decided by a slow step present in the reaction, and it is one step reaction. So therefore that first step is a slow step in the reaction, and in this here hydrogen in methyl bromide, the three hydrogen atom they are attached to a carbon atom. One is opposite plane. So here when OH minus when approaches here attacks on carbon. So here carbon as it is acquires delta positive charge. The bond between carbon and bromine is a polar covalent bond. So therefore here OH minus will attack on carbon. There is a simultaneous formation of bond between carbon and oxygen atom of OH group, and this bond will simultaneously broken down, and therefore a 5 penta complex is formed in the reaction, in which here it will acquire the delta negative charge is present on oxygen and here bromine, and positive charge is created on carbon atom. So this force, there is unstable complex is obtained in the reaction, and that unstable complex has here carbon atom. इथे carbon atom 5 atom लाटायचे असल्यामुळे तो काय हायली स्टेरिक इंट्रान्स गर्दी जास्त झालेली ॲटमची, त्याच्यामुळे तो हायली अनस्टेबल आहे. As it is formed in the reaction, it will break down. So attack of OH on Br, it is a slow step in the reaction. आणि का तर हा बॉन्ड पोलर असल्यामुळे ब्रेक होत जाणार आहे, सायमल्टेनियसली OH कार्बन आणि OH बॉन्ड फॉर्म होतोय. So this is a slow step in the reaction, and it is also called as a rate determining step of the reaction. And as it is formed, the unstable complex is loses down, and here there is formation of a product that is methyl alcohol in the reaction. So H and by removing here Br minus. So this reaction we may consider is at a 100% inversion of configuration. And why this 100% inversion is possible? इथं पर्यंत काय लक्षात घेऊया की या रिएक्शन मध्ये ट्रेड कसं आपल्यामध्ये ब्रोमीन ॲटॉमिक साइज ब्रोमीनचं जास्त असल्यामुळे ब्रोमीन काय करायला स्वतःला लागेल तेवढी जास्त जागा घेऊन bromine as atomic size of bromine is larger as compared to hydrogen. It will take its own place and it will throw the hydrogen atom on its opposite side. त्याला पाहिजे तेवढी तो जागा घेतो ब्रोमीन आणि तो हायड्रोजन ॲटमला त्याच्या अपोजिट साइडला ढकलून देतो. हे आपल्या लक्षात येईल. आणि त्याच्यामुळे आता इथं दुसरा कन्सेप्ट इन्व्हर्जन का झाला आपण बघतोय, तर त्याच्यासाठी आणखीन एक मेन कन्सेप्ट आपण विचारात घेतोय की बॅकसाइड अटॅक. या रिएक्शन मध्ये काय होते, देयर इज backside attack of
OH minus ion on the substrate, that is here methyl bromide. का backside attack होते ते आपण बघूया. So here if OH minus ion will comes from the same side, ज्या बाजूने Br बाहेर पडणार आहे लिव्हिंग ग्रुप असल्यामुळे त्याच बाजूने जर OH ने एंट्री केली, so there is repulsion between electrostatic repulsion between these two nucleophiles. हा पण Br minus म्हणून आहे, nucleophile हा पण nucleophile आहे. So there is repulsion between these two, and again there is steric hindrance. जास्त गर्दी केली तर त्याच बाजूने आला तर. So as to avoid this repulsion, OH minus ion here will attack from the backside on the carbon atom. म्हणून तो काय करतोय, बॅकसाइड अटॅक करतोय. इथं आपण बघतोय आता काय होणार, बॅकसाइड अटॅक केल्यानंतर परत OH minus ची atomic size मोठा आहे. So therefore OH minus ion will take its own place and the three hydrogen atom they are here thrown on the opposite side of it. त्याने आपण त्याला लागलेली जागा घेतली आणि हायड्रोजनला बाजूला ढकलून दिलं. म्हणजे आपण जर पहिला मॉलिक्यूल रिएक्टंट आणि फायनल प्रोडक्टचा जर विचार केला तर मिथिल ब्रोमाइड मध्ये आपण काय म्हणतो, हायड्रोजन तिने आपण लेफ्टला रिप्रेझेंट केले, ब्रोमीन राईटला आहे. पण इथे जर आपण बघितलं तर तिन्ही हायड्रोजनची पोझिशन बरोबर अपोजिट झालेली आहे. तिन्ही हायड्रोजन अपोजिट झाल्यामुळे त्याला आपण म्हणतोय 100% इन्व्हर्जनिक कॉन्फिगरेशन. याला आपण उपमा काय दिलेला आहे, अम्ब्रेला ब्लोइंग इनसाइड आउट, क्लिपिंग ऑफ अम्ब्रेला. वारा आल्यानंतर ज्या पद्धतीनं छत्री ही वाऱ्या बरोबर उलटी होते, तशाच पद्धतीनं फाईस कॉन्फिगरेशन या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळतं. याला आपण दुसरे एक आपण देऊ शकतो की कशा पद्धतीने रिएक्शन होते. दुसरं एक्झाम्पल आपण असं देऊ शकतो की इथं लक्षात घ्या, आपण नेहमीचं व्यवहारातलं उदाहरण आपण या ठिकाणी देऊ शकतो की ब्रोमीन याला आपण कन्सिडर करूया, हा एक सुमो आहे आणि हायड्रोजन ॲटम आहे. तिन्ही पण हायड्रोजन आहे. हायड्रोजनचा आपल्यामध्ये ॲटॉमिक साईज लहान आहे, म्हणजे हायड्रोजन हे 3 सख्खी भावंड आहे आणि आपण कन्सिडर करूया की हा कुणीतरी हेटेरो ॲटम आहे. समजा हा सहोदर भाव कुणीतरी आहे आणि हे तिन्ही सख्खे आहेत पण कसे या पद्धतीने आहेत की ज्यांची तब्येत कमी आहे, छोटे बारीक आहे. त्याच्यामुळं हे तिघं एकत्र येऊन तिघांची पण पॉवर ब्रोमीनला बाजूला ढकलणे इतपत नाही. हे आपलं काय म्हणायचं की का ते दोघांवर डिपेंड आहे. तर तिन्ही हायड्रोजन ॲटम हे त्यांची एवढी पॉवर नाही की ते ब्रोमीनला बाहेर काढू शकतात. त्याच्यामुळे ब्रोमीनला बाहेर कधी जायचो, म्हणजे एखाद्या एसटीच्या बाकड्यावर आपण समजा गृहीत धरा, एसटीचं बाकडा नेहमी तिघांचं असतं. आपण असं कन्सिडर करूया की 4 जणांचा जो बेंच आहे, 4 जणांच्या बेंचवर 14 जण जर एकाच साईजची असतील, समजा 25-25 किलोची चौक आहे, एक समान दिसणारी, तर ते 25% जागा वाटून घेतील. पण त्यांच्यामध्ये जर एक सुमो आला तर तो कशा पद्धतीने जागा घेणार आहे. आपण इमॅजिन करू शकतो, एक सुमो आहे आणि 3 छोटी छोटी या पद्धतीचे आहेत, तर काय होणार, तो सुमो त्यांना म्हणेल का की आपण एक समान जागा घेऊया म्हणून. तो असं कदापि म्हणणार नाही. तो काय म्हणणार आहे, मला पाहिजे तेवढी जागा मी घेतो. कदाचित तो अर्ध बाकडं स्वतःच घेईल आणि राहिलेल्या अर्ध्या बाकड्यामध्ये तिघांना ढकलून टाकेल. त्याच्यामुळे काय होईल, तोच इथं फरक पडला नाही आणि हे तिघं काहीच नाही करू शकत का. तिघांनी जरी एकत्र यायचं म्हणलं तरी काय होणार आहे, त्यांची पॉवर फार कमी पडते. म्हणून हे तिघं जण एकत्र येऊन त्या मोठ्या सुमोचं काहीच बिघडू शकत नाही. मग काय होऊ शकतं, इथं जर आपण बघितलं त्या सुमोला जर आपल्याला बाहेर काढायचं असेल तर त्याला भीती दाखवण्यासारखं त्याच्यापेक्षा पॉवरफुल सुमो तिथे आला पाहिजे. समजा इमेजिन करा, त्याच एसटीच्या बाकड्यावर 14 जण बसलेले आहेत आणि त्यावेळी हा तर सुमो काही बाहेर काढायचं नाव घेत नाही. त्या 3 हायड्रोजनवर मोठ्या प्रमाणामध्ये अन्याय होतोय. पण असं असताना जर तिथं दुसरा त्याच्यापेक्षा पण वजनदार सुमो येत असेल तर तो काय करेल, सुमो जर याच्याशी भांडण करत आपण बसलो तर भांडण करण्यामुळे याची पॉवर लॉस होणार आहे. त्याला जाणीव झालेली आहे की आपण काय झालं, इथं आपलं वजन कमी पडणार आहे, आपली एनर्जी बिना कारणाची खर्च होणार आहे, तर भांडून उपयोग नाही. म्हणून तो काय करेल, या सुमोला बघितल्याबरोबर हा उठून जाण्याचा प्रयत्न करेल आणि हा पण काय करेल, हा जर उठून निघालेलाच आहे तर कशासाठी त्याला दम देऊन माझी एनर्जी लॉस करू. स्वतःहून जर न मागता जर त्याला जागा मिळत असेल तर तो ऑटोमॅटिकली जागा देईल. म्हणून इथं काय होतं, OH मायनस आणि कार्बन आणि Br हा सायमल्टेनियसली अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स मध्ये एकत्र आहे. त्यालाच म्हणतात ऍक्टिव्हेटेड कॉम्प्लेक्स इन द रिएक्शन. अशा पद्धतीने आपण सांगू शकतो. यालाच आपण वेगळ्या भाषेत सांगू शकतो. केमिकल लँग्वेज मध्ये आपण म्हणतो स्टेरिक हिंड्रन्स. सुमेचं जे उदाहरण मी तुम्हाला दिलं त्याला आपण स्टेरिक हिंड्रन्स म्हणू शकतो. दुसरं अजून एक आपण रिलीजिंगच्या बाबतीमध्ये हेच एक्झाम्पल सांगू शकतो. आपल्याला बघायचं ब्रोमीन काय आहे, ब्रोमीन इज इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप. ब्रोमीनची टेंडन्सी काय, इलेक्ट्रॉन पुल करायची आणि तो इलेक्ट्रॉन कुणाकडून पुल करणार आहे तर सेंट्रल कार्बन कडून. पण कार्बन कुठे बघा, कार्बन हायड्रोजन लाटेल की हायड्रोजन हे काय ना इलेक्ट्रॉन देतात ना घेतात. त्याच्यामुळं इलेक्ट्रॉन पुल ब्रोमीन ज्यावेळी कार्बन कडे करेल त्यावेळी कार्बन हा त्याला अपोज करेल, कारण कार्बन सुद्धा काय नॉन मेटल आहे. सो कार्बन कॅनॉट गिव्ह द इलेक्ट्रॉन इझिली. सो देअरफॉर
कार्बनला स्वतःला इझिली इलेक्ट्रॉन मिळत नसल्यामुळे हा बॉन्ड तितका इझिली ब्रेक नाही होणार आणि म्हणून काय होईल की तो बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी OH ला त्याची पॉवर दाखवावी लागेल. कारण OH काय स्ट्रॉंगर ग्रुप आहे Br पेक्षा. त्या पद्धतीने ही रिएक्शन होते आणि अपोजिट साइडने OH आल्यामुळे त्याला आपण काय म्हणतो 100% इन्व्हर्जन इन कॉन्फिगरेशन. दुसरं आपण त्याला उदाहरण देऊ शकतो. समजा जंगलामध्ये आपल्याला माहिती आहे की वाघाचा एरिया ठरलेला असतो आणि जोपर्यंत त्याला चॅलेंज करणारा दुसरा वाघ येत नाही तोपर्यंत तो त्याच्या एरियाचा राजा असतो. त्याच्यानंतर एखाद्या दुसऱ्या वाघाला वाटलं की ह्याच्या पूर्ण कुटुंबावर आपल्याला कब्जा करायचा आहे तर आपण बघत असेल नॅशनल जिओग्राफी चॅनलला वगैरे तर दुसरा जर वाघ आला असेल तर तो पहिल्यांदा काय करतो की डरकाळ्या वगैरे पडून त्याला चॅलेंज करतो की चल मला तुझ्या एरियावर कब्जा करायचा आहे. तर पहिल्यांदा तो वाघ काय करतो एकमेकाला समोर समोर नजर होते बघतील एकमेकांना. ह्या जर अगोदरच्या वाघाला वाटलं बाबा काय नाही माझी पॉवर त्याच्यापेक्षा जास्त आहे तर तो त्याला चॅलेंज करेल. पण याला जर वाटलं बाबा काय नाही हा आलेला वाघ फारच पॉवरफुल आहे आणि जरी आपण त्याच्याशी लढाई करायचं म्हणलं तर कदाचित आपल्याला जीव जाण्याची आपली शक्यता आहे म्हणून तो काय करेल की दुसऱ्या बाजूनं त्याच बाजूनं जाणार नाही. तो जर त्याच्या समोरून बाहेर जाण्याचा प्रयत्न केला तर काय होईल त्या दुसऱ्या वाघाला वाटेल कदाचित हा चॅलेंज आहे का मला पुढे आला म्हणजे याला मारलं पाहिजे म्हणून तो वाघ काय करू शकतो की बाबा असं तसं आपला युद्धात तर पराभव होणार आहे त्याच्यामुळे आपलं काय न करता शांतपणे आपण दुसऱ्या एरियामध्ये निघून जाऊया म्हणून तो की पहिला वाघ ज्या बाजूने येणार आहे त्याच्या अपोजिट साईडनं तो अगोदरचा वाघ निघून जाईल. म्हणजे अशा पद्धतीनं हे आपण इथे सांगू शकतो SN2 मेकॅनिझम मध्ये. मी परत एकदा 1-2 मिनिटांमध्ये रिपीट करतो काय आहे रिएक्शन ते आपण बघतोय. मिथिल ब्रोमाइड प्रायमरी अल्किल हलाइड आहे. सो मिथिल ब्रोमाइड इज अ प्रायमरी अल्किल हलाइड and on this primary alkyl halide there is action of aqueous NaOH or aqueous KOH. So OH minus Br minus is replaced by OH minus in the reaction. आणि आपल्याला काय बघायचं आहे की कशा पद्धतीने ही रिएक्शन पुढे प्रोसीड होते. मेकॅनिझम म्हणजे काय ऍक्च्युअली रिएक्शनचा पाथ कशा पद्धतीने तो स्टडी करणारा भाग म्हणजे मेकॅनिझम. तिथे आपण बघतो रेट ऑफ रिएक्शन म्हणजे काय चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन पर युनिट टाइम इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन. रिएक्शन पुढे प्रोसीड होत असताना नक्की कुणावर त्याचा स्पीड डिपेंड आहे ते इथं आपण बघतोय कॉन्सन्ट्रेशन दोघांवर पण डिपेंड आहे. दोघांवर का डिपेंड करतं मी तुम्हाला इथं सांगितलं की एकट्या ब्रोमिनला बाहेर हाकून द्यायची पॉवर ही हायड्रोजन मध्ये ताकद नाही आहे तेवढी मग त्याला बाहेर काढण्यासाठी त्याच्यापेक्षा पॉवरफुल OH यावा लागतो. म्हणजेच काय तर मुळात नुसता OH असून चालेल का ज्याच्यावर रिएक्शन करायची तो पण पाहिजे. म्हणजे इथं मिथिल ब्रोमाइड पण पाहिजे रिएक्शन वेसल मध्ये आणि OH मायनस पण पाहिजे म्हणून रेट ऑफ रिएक्शन या दोघांवर पण डिपेंड आहे. दोघांवर डिपेंड आहे म्हणूनच जर आपण म्हणतो SN2 that is second order reaction. आणि इथं मेकॅनिझम मध्ये आपण बघतोय 1 स्टेप रिएक्शन आहे की तुम्ही मला इथं 2 स्टेप दिसतात इथून इथे 1 स्टेप दिसते इकडून इकडे पण इथं आपण काय हे अनस्टेबल स्टेट आहे. इमॅजिन करतोय आपण दिस स्टेप कॅनॉट बी आयसोलेटेड. कार्बन बोलतोय 5 बॉन्ड असल्यामुळे याला वेगळं अस्तित्व नाही आपण त्याला आयसोलेट करू शकत नाही म्हणजे डायरेक्ट रिएक्शन तो आपण प्रोडक्ट जाणार आहे. पण कशा पद्धतीनं बॉन्ड फॉर्मेशन आणि बॉन्ड ब्रेकिंग होत असेल त्याच्यासाठी आपण हे ऍक्टिव्हेटेड कॉम्प्लेक्स किंवा अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स घेतलेलं आहे. There is simultaneously bond breaking between carbon and bromine and simultaneous bond formation between carbon and OH takes place. So here carbon and the 3 hydrogen atoms they are on the plane and the OH and Br they are perpendicular to this plane. आणि हा काय आहे फर्स्ट स्टेप आहे ज्या क्षणाला हा तयार होईल हायली अनस्टेबल असल्यामुळे तो लॉस होईल आणि तो प्रोडक्ट मध्ये जाईल. आणि याला आपण काय म्हणतो की बॅक साइड अटॅक का झाला ते सांगितलं. इन्व्हर्जन का झालं तर ब्रोमिन त्याला पाहिजे तेवढी ताकद घेतात हायड्रोजनला अपोजिटला ढकलतोय आणि OH बॅक साइडने आल्यामुळे काय करणार OH पण बल्की ग्रुप आहे. मग त्या दृष्टीच्या बाकडे लक्षात घ्या. सुमो समजा काय केलं नाही सुमो लेफ्टला बसलेला आहे आणि हायड्रोजन त्याच्या राईटला असतील आणि दुसरा सुमो जर राईट कडे येत असेल तर हा या बाजूने निघून जाताना तो सुमो मात्र म्हणणार रिक्वेस्ट नाही करणार हायड्रोजनला आता मी इकडे येऊन बसू का. तो काय करणार आहे त्याच्या बाजूने जागा घेणार हायड्रोजनला बाजूला ढकलणार. तशा पद्धतीने इथं होतं म्हणून त्याला आपण म्हणतोय 100% इन्व्हर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. याचं जर ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन या रिएक्शनचं द्यायचं म्हटलं आपण तरी आपण तो ग्राफ काढू शकतो पोटेन्शियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट. So here in this reaction if your potential energy changes in the reaction that is plotted versus reaction coordinate. Then the nature of graph is like this. First here आपल्याला माहिती आहे नेहमीच्या रिएक्शन मध्ये एंथॅल्पी ऑफ रिएक्टंट इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन एंथॅल्पी ऑफ प्रोडक्ट. as here reaction proceed further the energy is increases
up to activated state or transition state, and then the reaction will heat will fall and product therefrom. इथं कोण असतील रिएक्टंट असेल R इथं कोण म्हणतो आपण R is here CH3Br and OH minus. आणि इथं कोण आहे प्रोडक्ट फॉर्म्युला आपला प्रोडक्ट आपला कोण आहे इथं मिथिल अल्कोहोल आहे Br minus. आणि इथं आपण काय म्हणतो ट्रान्झिशन स्टेट याला आपण काय म्हणतो ऍक्टिव्हेटेड कॉम्प्लेक्स इथं तयार होईल. इथं आपण सांगू शकतो हियर एनर्जी इज टू बी सप्लाइड टू कन्वर्ट हियर reactant to transition state. So delta E याला आपण काय म्हणतो the amount of energy required to convert reactant into transition state, that is activated complex, is called as activation energy, or the difference in energy between reactant and TS is called as activation energy. आणि दुसरा आपण सांगू शकतो here reactant इथं delta H, that is heat of reaction or heat of formation. आपल्याला माहिती आहे रिएक्टंटची एनर्जी जास्त असते प्रोडक्टची एनर्जी कमी म्हणजे हीट काय झाली इव्हॉल्व होते. द अमाउंट ऑफ हीट इव्हॉल्व ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टंट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, आल्सो कॉल्ड एज हीट ऑफ रिएक्शन असं आपण म्हणू शकतो. किंवा द डिफरन्स इन एनर्जी बिटवीन रिएक्टंट्स अँड प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एज हीट ऑफ रिएक्शन ऑर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. म्हणजे अशा पद्धतीने आपण ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन या रिएक्शनच्या बाबतीमध्ये देऊ शकतो. त्याच्यानंतर आपण मेकॅनिझम बघतोय दुसरा टाइपचा मेकॅनिझम ज्याला आपण म्हणतो SM1 रिएक्शन. मेकॅनिझम ऑफ SM1 रिएक्शन. इथं आपण काय म्हणतो इथं पण आपल्याला बघायचं सबस्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. इथं आपण कन्सिडर हियर रिएक्शन बिटवीन tertiary butyl bromide and here aqueous NaOH or aqueous KOH. Same pattern here takes place. A nucleophile Br minus is replaced by OH minus. So here tertiary butyl bromide taken in the reaction. This tertiary butyl bromide is converted into here tertiary butyl alcohol. Then here let us study the kinetic expression. So how the reaction will proceed. So kinetic expression, that is here kinetic expression will show that rate of this reaction is directly proportional to concentration of only one reactant, that is tertiary butyl bromide, and here rate does not depend upon the concentration of OH minus ion, as the rate of reaction is directly proportional to concentration of only one reactant, that is tertiary butyl bromide here. So therefore the reaction is called as SN1 reaction, also called as a first order nucleophilic substitution reaction. हा पार्ट आपण पहिल्यांदा समजून घेऊया याला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का म्हणतो. याचा अर्थ लक्षात घ्या की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपण असं नाही म्हणतो की OH मायनस घेतलं नाही तरी सुद्धा रिएक्शन होईल. आपण काय म्हणतोय रिएक्शनचा रेट रिएक्शनचं स्पीड हे कोण ठरवतं फक्त तर टर्शियरी ब्युटिल ब्रोमाइडचं कॉन्सन्ट्रेशन ठरवतंय, OH मायनसचं कॉन्सन्ट्रेशन रेट ठरवत नाही. असं का होतं ते आपण पहिल्यांदा बघूया की रेट एकावर का डिपेंड आहे. परत मी आपल्या मग एक्झाम्पल देतो की जर आपण ऍक्च्युअल मेकॅनिझम बघितला याचा mechanism of this reaction, then this reaction is actually a two-step reaction. Two-step reaction. इथं आपण बघतोय स्टेप 1. फर्स्ट स्टेप मध्ये काय आहे मला सारखं जर आपण बघितलं की एक मिथिल ग्रुप 3 मिथिल ग्रुप तयार आहेत त्याच्यात कार्बन ऍटम and bromine is on the other side. आपल्याला मग सांगितल्याप्रमाणे ब्रोमीन त्याला पाहिजे तेवढी जागा घेईल का तो न्यूक्लियोफाइल आहे 3 मिथिल ग्रुपला तो अपोजिट साइडला ढकलून देईल. इथं आता काय होतंय ते आपल्याला महत्त्वाचं बघायचंय की रिएक्शन इथं कशा पद्धतीने होईल. This is slow step in the reaction and also called as a rate determining step of the reaction. आता आपण कारण बघूया की रेट OH वर का डिपेंड आहे रिएक्शन कसे. तर पहिली जी स्टेप आहे त्याला आपण म्हणतोय फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकॅटायन.
कार्बोकॅटायन कसा फॉर्म होतो. इथं लक्षात घेता आपण परत मगाचं एक्झाम्पल बघूया सुमोचं आणि मिथिल ग्रुपचं. मगाशी आपण सांगितलं की जो सुमो आहे तो काय आहे, हेवी आहे आणि 3 हायड्रोजन ते या पद्धतीने होते. इथं एक्झाम्पल वेगळं आहे. 3 टर्शियरी ब्युटाइल ब्रोमाइड, ब्रोमिनचा ॲटॉमिक साईज मोठाच आहे आणि तो न्यूक्लिओफाइल आहे, त्याला पाहिजे तेवढी जागा तो घेणारच आहे. आणि मिथिल ग्रुप ते पण बल्की ग्रुप आहेत. आता हायड्रोजन सारखे ते असे नाही, ते जरी सुमो सारखे फार मोठे नसले तरी त्यांचा साईज हा मीडियम आहे. म्हणजे इथं आपण असं कन्सिडर करूया की हे 3 सख्खे भावंड आहेत आणि त्यातले त्यात मीडियम वेटचे, अगदी असे नाही. आणि ब्रोमिन मात्र काय आहे, सुमो आहे. मग परत आपण ते उदाहरण घेऊया की एसटीच्या बाकड्यावर हे जर आता चौघं बसलेले आहेत, साधारण काय होईल की ब्रोमिन त्या सुमोनं त्याला पाहिजे तेवढी जागा घेतलेली आहे, समजा 50% जागा घेतलेली आहे. राहिलेल्या 50% जागेमध्ये त्या तिघांना त्यांनी कॉम्प्रेस केलेले जबरदस्तीने त्या तिघांना तेवढ्या जागेत बसवले. आता काय होईल पहिल्यांदा, हा एकटा मिथिल ग्रुप आहे, ब्रोमिनचं काय करू शकत नाही. म्हणजे एकानं घेतल्या चौघां तिघा भावंडांपैकी सख्या एकानं ठरवलं की याला मला ढकलून द्यायचं आहे बाजूला, तर तो नाही ढकलून देऊ शकत का, तो सुमोचा वेट फारच जास्त आहे. पण त्या तिघांनी प्रयत्न केला. म्हणजे कन्सिडर करू आपण सुमो हा 150 किलोचा सुमो आहे आणि यांच्यामध्ये मात्र एकाचं वजन जास्तीत जास्त फक्त 60च किलो आहे. मग एकटा 60 किलोचा माणूस 150 किलोच्या सुमोला नाही ढकलू शकत. पण त्या तिघांनी जर ठरवलं की आपण एकत्र येऊया, आपण पण एकी दाखवूया. हायड्रोजनच्या बाबतीमध्ये मला सांगितलं एकी दाखवून उपयोग नाही का, तर वेट फारच कमी आहे, ते काय बिघडू शकत नव्हते. इथं 60 किलोची तिघं जर एकत्र आली तर तिघांचं वेट झालं 180, म्हणजे सुमोपेक्षा 150 पेक्षा जास्त झालं. म्हणजे तिघं काय करू शकतील, हळूहळू त्याला ढकलत आणत बेंचवरनं खाली पाडू शकतात. म्हणजे आपण सांगू शकतो याला आपण म्हणतो स्टेरिक हिंड्रन्स. गर्दी जास्त आहे, मग जास्त गर्दी असताना बाहेर कोण पडणार, तर जो सावत्र आहे त्याला बाहेर जायला लागेल. सख्खी भावंड ही एकमेकाला सपोर्ट करतील आणि जो हेटेरो आहे त्याला ते बाहेर ढकलतील. मग ते इथं आपण सांगू शकतो की त्यावेळी हा ब्रोमिन ऑलरेडी हा बॉन्ड वीक होत जाईल. म्हणजे इथं आपण काय म्हणतो, इन दिस रिएक्शन this bond will become loose. It is called as a transition state in the reaction. अगोदर बॉन्ड वीक होत जाईल, पार्शियल पॉझिटिव्ह चार्ज प्रेझेंट ऑन कार्बन, पार्शियल निगेटिव्ह चार्ज इज क्रिएटेड ऑन ब्रोमिन ॲटम. त्यानंतर काय होईल की हा ब्रोमिन डिपार्ट होईल. एकदा वीक झाला की तिथून पुढची प्रोसेस काय असेल, ते फर्स्ट स्टेप असेल का, तर तो इझिली डिपार्ट होणार आहे. आता काय होईल, सुमो गेला निघून. कन्सिडर करा त्या बेंचवर 4 जण बसली होती, सुमोनं फार दाटवाटी त्यांना बसायला लावलेलं तिघांना. आता ह्यांनी काय केलेलं आहे, काय आपली ताकद लावलेली आणि सुमोला बाहेर ढकलून दिलं. सुमो गेल्यानंतर भरपूर जागा रिकामी झाली त्या बाकड्यावर. मग ते काय परत असे बसतील का, नाही बसणार, थोडेसे काय होतील, रिलॅक्स होतील. आता बघा अगोदर हा बॉन्ड अँगल काय होता, टेट्राहेड्रल होता 109 डिग्री. आता मात्र काय झालं नाही की तो ब्रोमिन डिपार्ट झाल्यामुळे ते रिलॅक्स होतील. सो कार्बन द 3 मिथिल ग्रुप they are present at the here corners of a regular tetrahedron and there is formation of carbocation. तो या पद्धतीने पॉझिटिव्हली चार्ज कार्बोकॅटायन इज कॉल्ड एज कार्बोकॅटायन. हा इथं तयार होईल या पद्धतीने. लक्षात हा बॉन्ड अँगल किती याच्यामध्ये, सो बॉन्ड अँगल बिटवीन दीज इज 120 डिग्री. म्हणजे काहीशी ते रिलॅक्स फील करतील स्वतःला आणि रिलॅक्स झाल्यामुळे स्टेबल प्रोडक्ट तयार झाले. मग आपण बघितलं कार्बनच्या मध्ये 5 ॲटम येत होते म्हणून तो हायली अनस्टेबल आहे, अजूनच गर्दी झाली म्हणून ते तो आपण आयसोलेट करू शकत नाही. पण इथं मात्र काय झालं नाही, एक ब्रोमिन डिपार्ट झालेला आहे आणि डिपार्ट झाल्यामुळं काय झालं इथं की कार्बोकॅटायन तो फॉर्म होईल आणि तो स्वतःला रिलॅक्स फील करेल. हा याला वेगळं अस्तित्व आहे, कार्बोकॅटायन आपण आयसोलेट करू शकतो. म्हणून ही फर्स्ट स्टेप आहे रिएक्शन मध्ये, फॉर्मेशन कार्बोकॅटायन. हा एक सुमोचा भाग सोडून त्याला आपण म्हणतो स्टेरिक हिंड्रन्स. इथं आपण केमिकल लँग्वेज मध्ये एक्सप्लेन करूया काय आहे ते. इथं लक्षात घ्या गर्दी तर आहेच, देयर इज मोर स्टेरिक हिंड्रन्स बट हियर these 3 they are Lycur groups, so there will be pulls bromine to opposite side and bromine, the bond between carbon and bromine that will becomes weakened and will break down to form carbocation. हा एक भाग झाला स्टेरिक हिंड्रन्स. दुसरा भाग आपण असं सांगू शकतो की इथं बघा ब्रोमिन इज इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप, it is electronegative, so that will pulls electron from carbon atom, but carbon atom is attached to 3 alkyl groups which are electron donating group. So here as alkyl group they will donate electron, they will show plus I effect towards carbon atom. So electron density on carbon atom will increases. कार्बन वर स्वतःवर इलेक्ट्रॉनची डेन्सिटी वाढलेली आहे तिघा दिल्यामुळे आणि ब्रोमिन एकटाच इलेक्ट्रॉन पुल करतो. हा कार्बन काय म्हणतो, तुझी फारशी पॉवर लावू नको, कशा जास्त ताकद लावतो, मला इलेक्ट्रॉन भरपूर मिळालेले आहेत, इलेक्ट्रॉन इझिली गेन बाहेर पडतो. अशी काय होतं मिथिल ब्रोमाइड मध्ये कार्बनलाच इलेक्ट्रॉन येत नव्हते हायड्रोजन कडून, मग तो अपोजिट करणारे इलेक्ट्रॉन द्यायला म्हणून OH ची गरज लागत होती. इथं ब्रोमिन काय झालं नाही,
ब्रोमीन ऑलरेडी काय केलं इथं इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी कार्बनची वाढल्यामुळे तो इझिली इलेक्ट्रॉन देईल. इझिली इलेक्ट्रॉन ब्रोमीनला पण मिळत असल्यामुळे तो काय होईल Br मायनस म्हणून लिव्हिंग ग्रुप म्हणून बाहेर पडेल. तर त्या पद्धतीने आपण सांगू शकतो. म्हणून इथं OH ची गरज लागत नाही. आणि रेट ऑफ रिएक्शन therefore depends upon concentration of only one reactant, that is tertiary butyl bromide, and not on concentration of OH minus. हे सगळं व्यवस्थित तुमच्या लक्षात आलं असेल की का OH मायनस वर रेट डिपेंड आहे. पण मी असं म्हटलं नाही की OH नसताना रिएक्शन होते. रिएक्शन करण्यासाठी तर दोन्ही रिएक्टंट पाहिजे. फक्त रेट ऑफ रिएक्शन एकावर डिपेंड. ही झाली फर्स्ट स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकॅटायन. आता आपण बघतोय की प्रोडक्ट सेकंड स्टेप काय आहे आणि ऍक्च्युअली प्रोडक्ट कसा तयार होतो. Then here, step second, formation of product. That is attack of OH minus. अजून OH minus पहिल्या रिएक्शन मध्ये कुठे दिसणार नाही तो OH minus. So here carbocation formed having a positive charge, and then OH minus ion will attack. आता लक्षात घ्या याचा अटॅक इझी झालेला आहे. म्हणजे मगाशी आपण सांगितलं की एखाद्या वाघाच्या कुटुंबामध्ये चॅलेंज करणारा जर वाघ असेल आणि दुसऱ्या एखाद्याला ज्या एरियामध्ये त्याला चॅलेंज करायला यायचंय तर चॅलेंज करणारच इथं राहिलेलं नाही, कोण तो ऑलरेडी डिपार्ट झालेला आहे. त्याच्यामुळे इझिली त्याला साम्राज्य मिळेल दुसऱ्या येणारला. मग इथं तेच झालं नाही की OH मायनस आता कुठून येऊ शकतो. सो OH मायनस विल एंटर फ्रॉम द सेम साइड फ्रॉम which the Br is departed, or it may attack from the back side of the molecule. म्हणजे OH आता ते कुठून पण येऊ शकतो. तो ज्या बाजूने Br बाहेर पडलेला आहे त्या बाजूने पण आत येऊ शकतो, किंवा जसं मगाशी झालं SN2 मध्ये तसं तो बॅक साइडने सुद्धा येऊ शकतो. पहिल्यांदा काय होणार आहे, पहिल्यांदा होणार आहे OH मायनसचा अटॅक इथं वीक बॉन्ड फॉर्मेशन दिसेल. इथं कार्बनवर डेल्टा पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, निगेटिव्ह चार्ज आहे ऑक्सिजनवर. जसं आपण येणार होतो ट्रान्झिशन स्टेट 1 इथं त्याच पद्धतीनं आपण इमॅजिन करतोय ट्रान्झिशन स्टेट म्हणजे काय स्टेट फॉर्म इन बिटवीन द रिएक्शन पार्ट, त्याला आपण म्हणतो ट्रान्झिशन स्टेट. की जर कार्बन आणि OH बॉन्ड स्ट्रॉंग फॉर्म होत असेल तर आपण निश्चित इमॅजिन करू शकतो की बॉन्ड स्ट्रॉंग होण्या अगोदर बॉन्ड हा वीकली फॉर्म होत जाईल. तसं इथं देयर इज बॉन्ड वीकली बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन कार्बन अँड OH, आणि एकदा बॉन्ड तयार झाला तर इथं आपण आता सांगू शकतो की दोन पद्धतीचे प्रोडक्ट इथं आपल्याला पॉसिबल आहे. इथं आपण काय म्हणू शकतो, एक तर काय आहे ज्या बाजूने ब्रोमीन गेला नाही त्याच बाजूने जर OH आत आला तर याला आपण काय म्हणतो रिटेन्शन कॉन्फिगरेशन. रिटेन्शन आणि OH जर अपोजिट साइडला आला असता, ज्या बाजूने ब्रोमीन बाहेर गेला नाही त्याच्या अपोजिट साइडला जर तो आला असता तर त्यांनी स्वतः पाहिजे तेवढी जागा घेतली असती आणि मिथिल ग्रुपला त्यांनी काय केलं असतं अपोजिट साइडला ढकलून दिलं असतं. पण इथं हा तयार होईल, याला आपण काय म्हणतोय इथं बघा इथं कॉन्फिगरेशन पूर्वीच्या प्रोडक्ट मध्ये कॉन्फिगरेशन कसं होतं, मिथिल ग्रुप हे आपण लेफ्टला दाखवले स्टेप 1 मध्ये, इथं आता ते राईटला आले. म्हणजे देयर इज हियर इन्व्हर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन आल्सो पॉसिबल. एकच मॉलिक्युल असेल, एका मॉलिक्युलला चान्सेस दोन आहेत लक्षात घ्या. एक तर काय होईल अटॅक कसा होईल, एकच मॉलिक्युल असताना तो फ्रंट साइडने तर येईल किंवा तो बॅक साइडने तर येईल. म्हणजे 50% चान्सेस कोणाचे रिटेन्शन होण्याचे चान्सेस आहेत आणि 50% चान्सेस काय आहे इन्व्हर्जन होण्याचे चान्सेस आहेत. म्हणजे जर 100 मॉलिक्युल असतील तर 50 मॉलिक्युलच्या बाबतीमध्ये 50 मॉलिक्युल असे तयार होतील की ज्यामध्ये कॉन्फिगरेशन रिटेन केलेलं आहे म्हणजे आहे असंच ठेवलेलं आहे, आणि 50% मॉलिक्युल असे असतील 100 पैकी की ज्याच्यामध्ये कॉन्फिगरेशन आहे त्याच्या उलट झालेलं आहे म्हणजे इन्व्हर्जन झालं. चान्सेस त्याच्यामध्ये 50-50% आहेत. एक मॉलिक्युल असेल तर कुठला तर एक प्रोडक्ट इथे मिळणार. या पद्धतीने आपण सांगू शकतो. सो इन SN हियर वन रिएक्शन द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड having 50% retention and 50% inversion in the configuration. Configuration is the arrangement of atoms around the central atom. ते आपण सांगू शकतो. SN आता दोन्ही मधला डिफरन्स आपण मेन बघूया आणि फॅक्टर्स अफेक्टिंग SN1 आणि SN2 रिएक्शन ते पण आपण कन्सिडर करूया. त्याचं जर आपल्याला ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन द्यायचं म्हटलं या रिएक्शनच्या बाबतीमध्ये तर पण आपण सांगू शकतो या पोटेन्शियल एनर्जी चेंजेस वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट or path of reaction if plotted, then here the nature of graph is like this.
सो देयर आर टू ट्रान्झिशन स्टेट. इथं आपण होतो पहिल्यांदा आपला होता रिएक्टंट. रिएक्टंट म्हणजे कोण होता? टर्शियरी ब्युटिल ब्रोमाइड. तो कन्वर्ट कोणामध्ये होणार आहे? फर्स्ट ट्रान्झिशन स्टेट मध्ये TS1 मध्ये. त्याच्यानंतर स्टेबल कार्बोकॅटायन या ठिकाणी तयार होईल. पहिली स्टेप झाल्यानंतर कार्बोकॅटायनचं कन्वर्जन प्रोडक्ट मध्ये करताना परत त्याला एनर्जी तयार द्यायला लागणार आहे. TS तयार होईल, TS सेकंड, आणि त्यानंतर आपला फायनल प्रोडक्ट मिळेल टर्शियरी ब्युटिल अल्कोहोल. इथं आपल्याला दोन पद्धतीचे हिल्स मिळतात. इथं आपण म्हणू शकतो की द डिफरन्स बिटवीन दिस रिएक्टंट अँड फर्स्ट TS that is called as energy of activation first, and the difference between carbocation and TS2, this difference is called as here energy of activation second. दोन प्रकारचे दोनदा आपण एनर्जी सप्लाय करतोय. रिएक्टंटला TS मध्ये कन्वर्ट करायला आणि कार्बोकॅटायनला TS2 मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी. इथं आपण डेफिनेशन सांगू शकतो. हिअर द amount of energy required to convert reactant into first TS is called as energy of activation first, or amount of energy required to convert carbocation into TS2 is called as energy of activation second. किंवा आपण वेगळ्या भाषेत सांगू शकतो the difference in energy between reactant and first transition state is called as energy of activation first. The difference in energy between carbocation and second transition state is called as here energy of activation second. आणि या दोघांमध्ये आपण सांगू शकतो रिएक्टंट आणि प्रोडक्ट मध्ये दिस इज डेल्टा H. Amount of heat given out evolved during the conversion of reactant into product is called as heat of reaction or enthalpy of reaction, or the difference in energy between reactant and product is called as here heat of reaction. या पद्धतीने आपण हे सांगू शकतो. त्याच्यानंतर आपल्याला बघायचं फॅक्टर्स अफेक्टिंग हिअर एसएन रिएक्शन. कधी कुठली रिएक्शन होईल समजा त्या पद्धतीने तीन टाइपचे हॅलाइड्स आहेत. फॉर एक्झाम्पल प्रायमरी अल्किल हॅलाइड, सेकंडरी अल्किल हॅलाइड आणि टर्शियरी अल्किल हॅलाइड. तर आपल्याला सांगता आलं पाहिजे की SN1 रिएक्शन होईल याच्या बाबतीत काय SN2 रिएक्शन होईल एखाद्या दुसऱ्या न्यूक्लियोफाइलला अटॅक केल्यानंतर. तर त्याच्यामध्ये आपण पहिला बघतोय की हिअर नेचर ऑफ द सबस्टेन्स. हा नेचर कसा आहे म्हणजे तो प्रायमरी आहे, तो सेकंडरी आहे का तो टर्शियरी. याच्यामध्ये आपण काय बघतो लक्षात घ्या. इन केस ऑफ प्रायमरी फॉर एक्झाम्पल मिथिल ब्रोमाइड, कार्बन ॲटम इज अटॅच्ड टू हिअर 3 हायड्रोजन ॲटम. सो विच इज हिअर लेस बल्कियर, म्हणजे गर्दी फार कमी आहे कार्बन भोवती मिथिल ब्रोमाइड मध्ये. आणि जर आपण टर्शियरी घेतला आपण इथं तर टर्शियरी मध्ये काय आहे जो कार्बन अटॅच आहे त्याला 3 मिथिल ग्रुप अटॅच आहे टर्शियरी मिथिल ब्रोमाइड मध्ये. आणि त्याच्यामुळे काय झालं 3 मिथिल ग्रुप अटॅच असल्यामुळे सो देयर इज मच मोर स्टेरिक इंटरॅक्स, गर्दी जास्त झालेली आहे. आणि आपण म्हणतोय जिथं गर्दी जितकी जास्त तेवढा SN1 रिएक्शन फेवरेबल मध्ये असेल आणि जेवढी गर्दी कमी असेल तेवढी SN2 रिएक्शन फेवरेबल आहे. म्हणजे प्रायमरी सेकंडरी मध्ये आपण बघतोय की प्रायमरी कडून सेकंडरी कडे गेलो आपण किंवा टर्शियरी कडे गेलो तर इथून इकडे काय होत जातं SN2 रिएक्शन जी आहे ती इथं डिक्रीज होत जाते. म्हणजे सर्वात इझिली SN1 रिएक्शन कोण देणार आहे? SN2 रिएक्शन इझिली देणार आहे प्रायमरी अल्किल आहे. सेकंडरी पेक्षा सेकंडरी टर्शियरी पेक्षा इझिली तुम्ही देणार SN2 रिएक्शन. आणि SN1 च्या बाबतीमध्ये आपण काय सांगू शकतो SN1 इकडे रेट वाढवू जाऊ शकतो. सो हिअर SN1 रिएक्शन rate increases in opposite direction, decreases here in the same direction. So tertiary alkyl halide they easily undergoes SN1 reaction, then secondary and secondary will easily undergo then primary. म्हणजे आपण सांगू शकतो SN2 रिएक्शन सर कोणती ती सर्व प्रायमरी अल्किल हालाइड देतील आणि टर्शियरी अल्किल हालाइड काय देतील SN1 रिएक्शन देतील. याच्यामध्ये अजून आपण सांगू शकतो की अलायलिक कंपाऊंड जर असेल फॉर एक्झाम्पल हिअर so in this group this is allylic halide. allylic group आपण मागे बघितलेला या चॅप्टर मध्ये sp3 हायब्रिडाइजला हायड्रोजन अटॅच पाहिजे की जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्डला अटॅच आहे. सो दिस इज allylic halide.
याच्यामध्ये मात्र हा प्रायमरी हॅलाइड आहे. सो कार्बन ॲटम इज अटॅच्ड टू प्रायमरी हॅलोजन ॲटम इज अटॅच्ड टू प्रायमरी कार्बन ॲटम. म्हणजे प्रायमरी अल्किल हॅलाइड म्हटल्यानंतर यांनी कुठली रिएक्शन दिली पाहिजे, SN1 रिएक्शन दिली पाहिजे. त्याच पद्धतीने आपण हा मात्र SN1 रिएक्शन देत नाही, हा SN2 रिएक्शन देतोय. म्हणजे इथं का तो देतो लक्षात घ्या. SN1 रिएक्शन मध्ये महत्त्वाचं काय आहे, बल्कीनेस कमी पाहिजे की जो त्याच्यामध्ये आहे बल्कीनेस कमी, म्हणून तुम्ही SN2 दिली पाहिजे. पण SN1 मध्ये आपण काय म्हणतो, जेवढा कार्बोकॅटायन जास्त स्टेबल तेवढा तो SN1 रिएक्शन इझिली देणार. म्हणजे स्टॅबिलिटी ऑफ कार्बोकॅटायन दॅट विल मच मोर अफेक्ट्स हिअर फॉर्मेशन ऑफ और डिसाइड फॉर्मेशन ऑफ SN1 मेकॅनिझम. तर त्या पद्धतीने आपण जर बघितलं, हा Cl मायनस जर डिपार्ट झाला, Cl मायनस निघून गेल्यानंतर हा जो तयार होतोय कार्बोकॅटायन, प्रायमरी कार्बोकॅटायन दॅट इज स्टॅबिलाइज्ड. या दोघांमध्ये काय रेझोनन्स पॉसिबल आहे, हा स्टॅबिलाइज केला तो हा चार्ज इथे येऊ शकतो आणि डबल बॉन्ड इथे शिफ्ट होईल, चार्ज इकडे येईल. त्याच्यामुळे काय होईल, स्टॅबिलिटी होईल. आणि रेझोनन्स हायब्रिडायझेशन स्टेबल केल्यामुळे स्टॅबिलिटी कार्बोकॅटायनला ज्यादा मिळाली आणि कार्बोकॅटायनची स्टॅबिलिटी ही पुन्हा फेवरेबल कंडिशन मध्ये येते SN1 ला. म्हणून जरी तो प्रायमरी अल्किल हॅलाइड असला अल्किल हॅलाइड तरी सुद्धा तो SN2 रिएक्शन देण्याऐवजी SN1 रिएक्शन देतो. तेच एक्झाम्पल आपण बेंझालिक हॅलाइड मध्ये पण बघू शकतो. बेंझालिक हॅलाइड मध्ये आपण पुन्हा म्हणतो बेंझालिक हॅलाइड, बेंझिन रिंगच्या बाहेर एक कार्बन ॲटम त्याला हॅलोजन अटॅच आहे. त्याचा जर क्लोरीन डिपार्ट झाला तर तिथं बेंझाइल कार्बोकॅटायन फॉर्म होईल बाय डिपार्टिंग क्लोरीन ॲटम. क्लोरीन निघून गेल्यानंतर हा तयार होईल. एकदा हा कार्बोकॅटायन तयार झाला इथं CH2, तो पण काय आहे असे रेझोनन्स स्टॅबिलाइज केला जाईल. हा CH2 आहे इथं, समजा हा बॉन्ड इकडे शिफ्ट झाला, पॉझिटिव्ह चार्ज इथे शिफ्ट होईल. आणि त्याच पद्धतीने आपण सांगू शकतो, समजा इथं परत हा जर इकडे शिफ्ट झाला, हा बॉन्ड इथे शिफ्ट झाला, हा पॉझिटिव्ह चार्ज या कार्बन ॲटमवर आणि हा बॉन्ड इकडे शिफ्ट झाला तर इकडे, म्हणजे अजून 3 प्रकारचे त्याला रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल आहे. थोडक्यात आपल्याला इथं फक्त समजून काय घ्यायचं की बेंझाइल कार्बोकॅटायन तयार झालेला सुद्धा जरी तो प्रायमरी असला तरी तो रेझोनन्स स्टॅबिलाइज केला जातो. आणि जेवढी कार्बोकॅटायनची स्टॅबिलिटी जास्त तेवढ्या फेवरेबल कंडिशन तो काय देणार आहे, SN2 रिएक्शन इझिली देणार आहे. सॉरी SN1 रिएक्शन तो इझिली देणार आहे. तर हे आपण सांगू शकतो कशा पद्धतीनं रिएक्शन आहेत ते. लक्षात आलं, प्रायमरी अल्किल हॅलाइड हे सोडून जे रेझोनन्स स्टॅबिलाइज होईल ते सोडून बाकीचे प्रायमरी अल्किल हॅलाइड SN2 रिएक्शन देतील आणि टर्शियरी अल्किल हॅलाइड हे काय देतील, SN1 रिएक्शन देतील. मग सेकंडरी काय देणार, तर सेकंडरी अल्किल हॅलाइड कुठला मेकॅनिझम फॉलो करणार, SN1 पाथ फॉलो करणार, SN2 पाथ फॉलो करणार, तर ते फॅक्टर ठरवतात. म्हणजे जर गर्दी जास्त असेल, बल्कीनेस जास्त असेल त्याच्यामध्ये, तर म्हणजे हा एक फॅक्टर आहे. दुसरा फॅक्टर आपण सांगू शकतो हायपर कॉन्जुगेशन. आपल्याला माहिती आहे की हा जो कार्बोकॅटायन तयार होईल, ब्रोमीन ॲटम गेल्यानंतर इथं आपण बघूया, हा ब्रोमीन ॲटम गेला, मिथिल कार्बोकॅटायन तयार होतो. मिथिल ब्रोमाइडच्या बाबतीमध्ये टर्शियरी ब्युटिल ब्रोमाइड येतं, हा टर्शियरी ब्युटिल कार्बोकॅटायन तयार होतो. हा कार्बन शेजारच्या कार्बनात 3 हायड्रोजन आहेत, त्याच्या शेजारी 3 आहेत. हायपर कॉन्जुगेशन आपल्याला माहिती आहे की सिग्मा बॉन्ड आणि MTP ऑर्बिटल मधला ओव्हरलॅप. याच्यामध्ये काय आहे, दिस कार्बोकॅटायन इज स्टॅबिलाइज्ड बाय 9 हायड्रोजन ॲटम नियर, म्हणजे 9 हायपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर त्याला पॉसिबल आहे. याला मात्र नियरचं कार्बन ॲटमच नाही, त्याच्यामुळे हा स्टेबल केला जात नाही. आणि म्हणून जेवढे शेजारचे कार्बन ॲटमवर जितका जास्त हायड्रोजन ॲटम तेवढा तो रेझोनन्स स्टॅबिलाइज करायचा हायपर कॉन्जुगेशन, तो पण फेवरेबल फॅक्टर आहे SN1 मेकॅनिझम दाखवण्यासाठी. मग सेकंडरीच्या बाबतीमध्ये जर न्यूक्लिओफाइल जर तो न्यूक्लिओफाइल मुळात जर स्ट्रॉंग असेल आणि तो इझिली डिपार्ट होत नसेल, पण बल्कियल ग्रुप असेल, तर मात्र तो काय करेल, SN1 रिएक्शन मेकॅनिझम फॉलो करेल. फॅक्टर ठरवणार की सेकंडरी अल्किल हॅलाइड हा कुठल्या मेकॅनिझम फॉलो करणार. त्याच्यानंतर आपण पुढचा फॅक्टर याच्यामध्ये सांगू शकतो की नेचर ऑफ सॉल्व्हंट. हा जर आपण नेचर ऑफ सबस्ट्रेट कशा पद्धतीने बघितलं ते, त्याच्यानंतर आपण बघतोय नेचर ऑफ न्यूक्लिओफाइल पण आपण बघू शकतो कशा पद्धतीने ते लिव्हिंग ग्रुप. सेकंड फॅक्टर नेचर ऑफ हिअर न्यूक्लिओफाइल. त्याच्यानंतर आपण बघतोय नेचर ऑफ सॉल्व्हंट. न्यूक्लिओफाइल. तर परत आपण बघूया की आपण बघतोय SN2 रिएक्शन आपण बघितली, SN1 रिएक्शन आपण बघितली. या रिएक्शन मध्ये मेन काय आहे, ही रिएक्शन काय वन स्टेप रिएक्शन आहे आणि ही रिएक्शन आपण बघितली
ही टू स्टेप रिएक्शन. याच्यामध्ये काय आहे, जितका वीक असेल SN1 मध्ये तो अगोदरच बाहेर जातो ना, पहिल्या स्टेप मध्ये कार्बोकेटन तयार होते. जितका वीक असेल न्यूक्लिओफाइल तेवढी SN1 रिएक्शन फेवरेबल असेल. आणि हा काय इझिली बाहेर पडतच नाही. इझिली बाहेर पडत नाही म्हणजे जितका स्ट्रॉंग न्यूक्लिओफाइल असेल तेवढा तो काय करेल, SN2 रिएक्शन दाखवेल, असं आपण सांगू शकतो. त्याच्यानंतर नेचर ऑफ सॉल्व्हंट. इथं आपण बघतोय की पोलॅरिटी, कार्बोकेटन तयार होताना जितकं जास्त मॉलिक्यूल पोलर तेवढा PR इझिली पाठवणार आहे. म्हणून जो सॉल्व्हंट पोलर कंडिशन फेवरेबल करेल, सो SN1 रिएक्शन that is more strongly here takes place in presence of polar solvent. वीक न्यूक्लिओफाइल असेल आणि पोलर सॉल्व्हंट असेल तर त्याला फेवरेबल कंडिशन कोणासाठी असते, या SN1 रिएक्शन मेकॅनिझमसाठी. आणि तोच जर इथं आपण बघतोय की एक वन स्टेप रिएक्शन आहे ती, त्याच्यामुळे न्यूक्लिओफाइल तिथेच आहे, तो कुठे डिपार्ट होत नाही. म्हणजे इथं काय बघतो आपण, नॉन पोलर जर सॉल्व्हंट असेल, नॉन पोलर सॉल्व्हंट असेल तर त्या ठिकाणी मात्र इथं SN2 रिएक्शन मेकॅनिझम जास्त प्रमाणामध्ये दाखवलं. म्हणजे असे आपण फॅक्टर्स पण बघू शकतो की कशा पद्धतीने SN1 आणि SN2 रिएक्शन आपण सांगू शकतो इथे.